لا الصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sizler menen ötken sabaklarımızda İmam Müslim'din kitabının mukaddima babın bütüp ikinci babtan bir hadis okuganбыз. İkinci bab kaysı? İman, İslam, ihsan, Allah'ın taqdirine iman keltirүүnүн vajipligi, taqdirga işenbegen adamlardan alыс bolуу jana alar jönүндө айтылган катуу сөздөр деген bab болчу. Азыр ошол темага учкай токтолуп өтөбүз. Yahya bin Ya'mar qal kana awwala man qala fil qadar bil Basra. Yahya ibn Ya'mar aytat, Basra şahrında taqdir jönündө salafu salihler aytpagan buzuk sözdü aytkan eң birinci kişi Ma'bad al-Juhani deyt. Бирок дагы bir manbalarda kelet, eң birinci kişi Sausan je bolbosa Sansavi degen kişi andan Ma'bad al-Juhani үйрөнгөн деп келет. Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Khimyari hajjayni aw mu'tamirayni. Men jana Humayd bin Abdurrahman al-Khimyari ekөөбүз acı niyetinde je bolbosa umra niyetinde bul oşol raviyдин rivayet kılıp atkан adamдын şektengeni acılıkka barganыбызda je umraga barganыбызda unutup kalgan kayсы birinde ekенин, kıskası Makkaga barышкан je acılık üçün je umra üçün. Faqulna özübüzçe ketip atıp süйлöşüp bir-birimizge ayttık. Law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme. Eğer biz Makka'da Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarından biröge jolugup kalsak, fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. No Basra'dagı жаңы çıkkan Ma'bad al-Juhani jana anın аны ээрчиген qadariyler aytып atkан söz jönündө biz oşo Paygambarыбыздын sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarından birine jolugup kalsak, oşondan surap alabыз dep özübüzчө süйлөшүп алдык эле дейт. Fa wuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Hattab. Anan kapısından bizge Abdullah ibn Umar ibn al-Hattab jolugup kaldı. Dahilanil mescide, Kabe'ga kireverişte jolugup kaldı. Faktanaftuhu ana ve sahibi. Men şerigim ekөөbүz anı iki tarafından iki jagına kirip birөөbüz oң jagынан birөөbüz sol jagынан kirip orup aldık deyt. Ortabızga alıp aldık deyt. Anan şerigi mınçıkpay turганынан men maga sözdü başlasın dep jol berip atat dep oylodum dagы. Faqultu ayttım. Ya Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana ve yataqaffaruna al-ilma. Ey Abu Abdurrahman, muna biz jakta Basra jakta bir adamlar çıkıştı. Жақшына эле Кур'ан окушат,
жакшы эле илим издеген адамдар, жана андан башка да бир канча фазилеттери бар, захиттиктери бар, таквалары бар. Ва иннахум яз'амуна ан ла қадара ва аннал амра анхун. Бирок алар айтышат, тагдыр Аллах субхана ва таала пенденин тагдырын алдын ала жазган эмес дешет. Ва аннал амра анхун. Иштер, адамдын иштери ошол адам ишти жасаган мезгилде гана жаралат. Пенде жасаган ишти Аллах таала алдын ала жазган эмес деп айтышат. Ушуга эмне дейсиз деп Абдуллах ибн Умар ибн Хаттабтан эки табиин сурап калышты. Табииндердин абалкылары. Абдуллах сахабалардын акыркылары. Эми Басырдагы тигилер дегендер кимдер? Жанагы айткандай, биринчи булардын эң алгачкысы, башманкасы Сансави деген адам. Сабил жана Сүбүлдүн биринчисине кайтып карасаңар, Сансави христиан болгон, анан исламга кирген, анан кийин дагы муртат болгон адам. Мындан Маъбад ал-Жухани үйрөндү, Маъбад ал-Жуханиден Гайлан ал-Кадари үйрөнгөн, андан Васил ибн Ата, Васил ибн Атадан Амр ибн Убайд. Амр ибн Убайдтан анан Муътазила фиркасы башталат. Булар айтып атат, Абдуллах ибн Умарга айтты, жанагылар дейт, Басрадагы жаңы чыккан кадарилер дейт, тагдыр жок деп айтып атышат дейт. Бирок алар тагдыр жок деген эмес, Аллахтын тагдырына ишенген. Бирок эмне үчүн аларды кадари тагдырды четке кагат деп айтып атышат? Себеби тагдырга ишенүүнүн маңызы, негизи бар. Ал кайсы? Тагдыр дегенде Аллах таала бардыгына тагдыр кылган, тагдыр жазган деген нерсеге алар дагы ишенет. Бирок алар ишенбеген нерсеси Аллах таала нерселерди жаралышынан 50 000 жыл илгери ар нерсенин тагдырын алдын ала жазып койгон. Сен эмне иш жасай турганыңды дагы жазып койгон. Эртең эмне жасай турганыңды дагы жазып койгон. Сенин жакшы иштериңди дагы жазылган, жаман иштериң дагы жазылган деген нерсени алар четке кагат. Жалпы эле тагдырга ишенет. Бирок мына ушул нерсеге ишенбеген үчүн аларды тагдырга ишенбеген деп айтышат. Тагдырдын бир бөлүгүнө ишенбей коюу менен бардыгына ишенбей коюу келип чыгат. Ушул акыйдадан, ушул бузук акыйдадан Абдуллах ибн Умар ибн Хаттабка жанагы эки табиин арызданганда арызданышкан эле. Анан Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб эмне деген? Эсиңерден чыга элек болсо айткан, алар эгер ошондой ишене турган болсо, эгер Аллах таала пенделерди же ааламдагы башка нерселерди жаратардан 50 000 жыл мурун алардын тагдырын жазып койгонуга алар ишенбей турган болсо, ар бир нерсе, ар бир иш, адамдын ар бир иши ошо жасагандан кийин гана жаралган. Пенде өзүнүн ишин өзү жараткан. Аллах таала мурун жараткан эмес дей турган болсо, сен Басрага кайтып барсаңар, ошол адамдарга айтып койгула dedi. Ана бариун минхум ва хум бураун минни dedi. Мен алардан эмесмин, алар менден эмес dedi. Бул дегени алар исламда жок dedi. Алар динден чыкты dedi. Мына Куранды жакшылап окушат деп атат. Илим издешет деп атат. Дагы башка фазилеттерин айтып атышат. Алымдыгы бар, таквалыгы бар. Амр ибн Убайдты билесиңер да? Ажыга канча 40 жолу барып келгенди? Ушунчалык таква. Бирок бир гана нерседе Аллах кантип алдын ала нерселерди жаратып коюшу мүмкүн. Сен жамандык кылсаң, ошондо Аллах таала кантип алдын ала айтып койгон болушу мүмкүн. Сен өзүң жооп бересиң. Албетте ар ким өзү жооп берет.
Бирок ошол жамандыгыңды сен өзүң жараттың, Аллах аны жараткан эмес. Деши менен Аллах аны алдын ала айткан эмес, деши менен эмне болду? Бүт бардык жасаган амалдары күйүп кетти. Исламдан, ислам чөйрөсүнөн чыгып, капыр чөйрөсүнө кирип калды. Ошондуктан Софу Алла яраткан, өзү дагы бир канча акыйдада ката кеткен киши, бирок жакшы айткан сөзү ушул. Акыйда билбеген шайтанга элдир, эгер 1000 жыл ибадат кылса желдир деген. Акыйда билбесең, шайтан дайым сени коштоп жүрөт да. Шайтандын досу болосуң. Акыйданы бардык илимдердин энеси катары баалашат да. Ошондуктан салафу салихиндер биринчи акыйдадан баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи акыйдадан баштаган. Талимин, даватын биринчи акыйдадан баштаган. Ла илаха иллаллахтан баштаган. Мына ушул акыйданын маанилүүлүгү ушул жерде. Эгер акыйда билбесең, сен башка илимдерди биринчи планга коюп окуй бере турган болсоң, окута бере турган болсоң, акыйда зарылбы дей турган болсоң, анда башка илимден сен өрүшүп кетишиң мүмкүн, бирок бир күнү шайтанга жетелеп каласың. 1000 жыл ибадат кылсаң дагы шайтанга эл болуп каласың деген ушул. Биз Хужрада окуп жүргөндө Абдул-Мажид Зиндани деген кишинин Таухид деген китебин окудук. Ал киши ал китебин мындай жаңы көз караш менен жанагы Курандагы бир илимдердин Куран аяттары менен тастыкталганы, бир алымдар бир илим менен ачылыш жасаган, ошол ачылышын анан Курандан табып иман келтирген, ошону биринчи айтып чыккан мусулман алымдардын арасында Абдул-Мажид Зиндани деген киши. Былтыры Facebook'ta башка немелерде, социалдык немелерде, тармактарда жарыя болду. Ал киши рак оорусуна неме табып, азыр Нобель сыйлыгына көрсөтүлүп атат дегендей ошондой бир неме чыкты. Йемендик Абдул-Мажид Зиндани деген киши. Ошол кишинин Таухид деген китебин окуганбыз. Анчалык оор эмес, оор китеп эмес, бирок араб тилинин эрежелерин билбеген кишиге кыйла оор. Анан ошону ноокатта жүргөндө балдарга кичине сабак баштадым эле, ошол китептен, Таухидтен. Анан азыркы күндө чоң бир Кыргызстанда алым болуп таанылган бир кишиге жанагы менин шагиртим мен жок кезде ошо эсимен чыгып калбасын деп Таухид китебини көтөрүп барып ушунан кичине мен билбеген жерлериңи сиз менен кайталашып турайын, аны мукаллима деп коебуз деп барган экен. Барса ал киши Таухид китебин түшүнө алган эмес. Түшүнө алган эмес да. Себеби акыйда окутулган эмес. Биздин өлкөлөрдө акыйда илими окутулган эмес. Ошол эле Мухтасар, анан эле Ахмад Яссауидин китептери, ырлар, ошол фих окутула берген, бирок акыйда окутулган эмес. Эми өзү окубаган нерсени билбейт да. Көтөрүп барса, тиши өтпөгөн башын биринчиден, анан үстүдөн келип айткан, "Эмне? Акыйда окубаса эле илим окубайт бекен. Илим болбойт бекен" деп жана баланы жемелеп кайтарып берген да. Муну менен эмне демекчимин? Акыйда бардык илимдердин башында тура турган нерсе. Адамдын дүйнө таным деген нерсе өзү акыйда. Биринчи дүйнө таанымыңды калыптандырып алып туруп анан кийин башка жака келесиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи Аллах менен пенденин ортосундагы мамилени бекемдешке аракет кылганда. Ал эмне? Ал деген акыйда илим. Ошондуктан азыр акыйда окуп аткандарды, тавхид окуп атканды жаман көргөндүн бир себеби биздин Орто Азияда акыйда илиминин ошо
катуу терең окутула баштаганына 15 жылдын жүзү болду. Ошо биздин алымдарыбыз акыйда илимин билбеген. Эгер билген болсо үстүртөн билген. Акыйда бу матуридия, акыйда бу илми калам деп билишкен да. Бирок терең билишкен эмес. Акыйда дегенде бул ошо илми калам, философияны акыйда деп билишкен. Мына акыйдада ушундай бардык акыйдага иман келтирсең деле, имандын шарттарын бардыгын тагдырга деле иман келтирсең деле, ошол бир эле жерин Аллах Таала адамдардын иштерин мурда жараткан эмес деши менен эмне болот атат? Адам динден чыгып кафир болот атат. Демек, акыйданы бул өтө адамдын, мусулмандын жашоосунда, дининде акыйданын ордуну көргөзүп турат. Имам Шафии өзү акын киши болгон. Алым киши болгон. Мурдагы алымдар bir касиети өзүнүн айта турган сөздөрүн өр түрүндө айтышкан. Себеби өр түрүндөгү нерсе адамдын эсинде калат. Имам Шафии айтат да, Аллахка кайрылып атат, сен эзелки илимиңде кандай жазсаң эмнелерди дал ошондой жараткансың пенделерди. Бул акыйданын ошо тагдырдын кыска гана түшүндүрмөсү. Аллах сен эзелки илимиңде кандай жазсаң эмнелерди дал ошондой жараткансың пенделерди, анан пенделер ошону аткарышат. Анан кадарилер чыкты, жанагы эки табиин арызданган, Абдуллах ибн Умар ибн Хаттабка арызданган. Кадарилер чыгып, Басрадан чыгып не дешти? Аллах пенденин тагдырын алдын ала жазган эмес дешти. Жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы, иманды дагы, капырчылыкты дагы, соопту дагы, күнөөнү дагы пенденин өзү жаратат деди. Пенденин амалы мурун жазылган эмес, кийин аны ар пенде өзүнүн амалын өзү жаратат деп сүйлөй башташты. Мына ушул кадария болгон. Ушулардын үстүндөн жанагы эки табиин арызданган Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб. Ошентип кадарилер чыкты. Анан жылдан жылга алар көбөйүп отуруп, өөрчүп отуруп, өздөрүнүн пикирлерин философия кылып отуруп, барып 10-кылымга келишти. 10-кылымга чейин ортодо батинилер чыкты. Батинилер чыгып бул пикирлерди жайышты, пайдаланышты исламды бузуш үчүн. Анан 1048 миладийде Иранда Умар Хайям деген адам туулду. 1048 жылы туулган, 1122 жылы өлгөн, 70 жашын тегерегинде өмүр сүргөн. Ошол киши чыгып, өзү бул киши чынында астроном болгон, математик болгон, илимде көп илимий мурастарды калтырган. Биздин дегеле Орто Азиядан чыккан алымдар, мисалы үчүн Ибн Сина болсо, же башкасы, башка илимдерде канчалык чоң болгону менен акыйдада адашып кеткен жерлери көп болгон. Ибн Синаны өттүк го. Ибн Сина эмне болгон? Шия болгон. Мына Умар Хайямдын шахсиясы, личности, анын ким экени жөнүндө азыр учурга чейин талаштар бар. Жакынкы тарыхта мисирлик bir алым bir китеп жазып чыкты. Умар Хайямдын жазгандарын ал өзү жазган эмес. Ал андайды жазмак эмес деп талашты маселе. Анан дагы bir франциялык жазуучу жазып чыкты. Умар Хайямдын өзүнүн кол жазма калган эмес, анын өзүнүн кол жазмасы Титаник кемеси менен кошулуп чөгүп кеткен деп. Ал тамашалашкан жок, туурасын айтып атат. Ошо Титаник кемесиде bir паланча деген киши жүргөн дейт. Анда Умар Хайямдын кол жазмасы болгон дейт. Ошо Титаник менен кошо кетти ошо. Bir күн эгер кутуда болсо bir күн чыгып калышы мүмкүн дейт.
Кыскасы, бул киши өзү жазганбы, өзү жазган эмеспи, ошол Хайямга нисбат берилген ырлар дүйнөгө тарады. Дүйнөгө тарады. Мунун дүйнөгө таралышынын үстүндө же түбүндө бир чоң саясат жатты. Ал саясат ошо тагдырга каяш айтуу деген саясат. Тагдырга ошо кадарилердин саясаты. Кадарилерден кийин келип, жана батинилерди өттүк го биз. Батини шияларын. Алар түпкүлүгүндө яхуди, алардын максаттары ким болсо дагы исламды бузуш болот. Акыйдага ууларды киргизиш болот. Бул исламды бузуш деген исламга түздөн түз каршылык кылбайт. Ошо исламдык түшүнүктөрдүн арасына эле өздөрүнүн уулуу пикирлерин киргизип кое берет. Ошону менен исламды бузушат. Мына ошондой уулуу үрөндөр